صفات الحروف جمر النبر لما استوسي هل صفات الحروف بهلت يكفلان بلنا تنقسم إلى قسمين صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد بلن بهلت كفلنا تشوال ضد ያላቸው ተቃራኒ ያላቸው صفاتዎችና ተቃራኒ የሌላቸው صفاتዎች ብለን ጠቅሰን ነበር እና ضد ያላቸው صفاتዎች ብለን የጠቀስናቸው 10 صفاتዎች አሉ ብለናል አይደል 10 صفاتዎች አሉ እስኪ እነዚህን ከተቃራኒው ጋር እየጠቀሰን እንሂድ ለማስታወስ ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ ያው ሐርፎችን የተሰጠን ምን ሰራው ነገር አለ ብለናል እሱንም ኢንሻአላህ ምናየው ይሆናል طيب من بلنا صفاتها جهر اسكي بجمع عندي نقراو يثال نشاطه بنا لتطاچو دي اسكي بنشاط عندي له صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت والشديد لإن عمر وسبع علم خص ضوط قذ حصر صاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا لم يرى وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل نعم طيب يا همس ضد من دنو بلنال جهرنا بلنال وما هي حروف الهمس حروف الهمس من نلاتشو انما ناتشو فحثه شخص سكت استناتشو مالتنا نزيعون فحثه شخص سكت يميلو لاي سكت فحثه شخص انشلالن يعني المهم نزي حرفوش ناتشو نزي حرفوش يمتك هنا وخاصة سكون سينوراتشو يلالو هذه الحروف سكون سينوراتشو قلتي هنا يبلت الصفة ومن هنا قلتي هنا إنها من مالتنا همس سن من مالتنا باجرو من مالتنا هو جريان النفس عدل جريان النفس هنا من لو همس من لو طيب تكاراني ومن دنو تكاراني جهرنا وجهر مالتنا هو انحباس النفس يلال باجرو يعني እነዚህ ነገራቶች እንያዛቸው جهر ምንድነው جريا ምንድነው انحباس النفس همس ስንል ደግሞ جريان النفس አሁን ትንፋሽ ላይ ነው ማለት ነው ትንፋሽ መታሰሩና ትንፋሽ መውጣቱ የሚለው ነገር ነው ማለት ነው እነዚህ ነገራቶች ናቸው طيب እነዚህ حروف الهمس ያልናቸው فحثه شخص سكت የሚለው ላይ እስኪ ሱኩን አድርገን ስንላቸው اف በምንልበት ጊዜ ይሰማል ትንፋሽ اف አው اش ለዛውም አስ በምንልበት ጊዜ ምን አለን همሱ ይሰማል ትንፋሹ ይሰማል ማለት ነው አሁን ከምን ተጨማሪ ያያየን ነው ከመኻሪጅ ተጨማሪ ምን ሲፋቱን በራሱ ምንድነው ራሱን የቻለ ሙሂም የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ተግባባን አንድ ሰው መኻሪጁን ብቻ አውቆ ሲፋቱን ላ አያስፈልገኝም ማለት አይችልም ምን ያስፈልጋል መኻሪጁንም ሲፋቱንም ነው የሚያስፈልገው ለዛ ነው ኢማም ኢብኑ አልጀዘሪ ምን ያደረጉት ሁለቱንም አከታትለው መኻሪጅ ሲፋት ብለው ያስቀመጡት ማለት ነው ለምን እነዚህ ሁለቱ ነገራቶች በጣም ወሳኝ ስለሆኑ ማለት ነው نعم طيب اذا من بلنال همس ضده ምንድነው جهر ነው የهمس حرفوች እነማን ናቸው የሚለውን አይተናል طيب ከዛ በኋላ አስከተለን ደግሞ ምን አለን ረኻዋና ሽዳ አለን አይደል بينهما ምን አለ بينهما بينيه ወይንም ተወስጥ የምንለው صفه አለን ምን ማለት ነው ረኻዋ ስንል هو جريان ماذا جريان الصوت قدم من بلن ነበር جريان النفس بلن ነበር አይደል አሁን እዚህ ላይ ግን ምንድነው የምንለው جريان الصوت እንላለን ምን መሆኑ ያ ድምጹ መፍሰሱ ወይንም ድምጽ መውጣቱ ምን ይባላል ረኻዋ እንለዋለን ማለት ነው ረኹ ሐርፎች እነዚህ ናቸው ተቃራኒው ደግሞ ምንድነው ሽዳ ምን ይሆናል ማለት ነው ተቃራኒው هو انحباس الصوت ሊሆን ነው ማለት ነው انحباس الصوت ሊሆን ነው طيب بينهما ከሁለቱ ሲፋዎች መካከል አንድ ሲፋ አለን መካከል ላይ ያለው ምን የሚለው በይንያ ምንለው
طيب اسكي بينية مالتنا أهون شداون أو كنال رخوان أو كنال كهولتو مهكل من أين الصفة لنور شلال كهولتو مهكل من أين الصفة لنور شلال نعم تفضل نعم نعم أحسنت إذن من دنو بين الشدة وبين الرخاوة من دنو يعلم مالتنا يعني من يلالو لا يجري الصوت كجريانه في حروف الرخاوة ولا ينحبس الصوت كانحباسه في حروف الشدة يلالو مالتنا هنا بينية من لو بين الشدة وبين الرخاوة يلالو هنا مالتنا إذن مولو لمولو من أي هنم دمس أي وتأم مولو لمولو أي تأثرم ده حروف الشدة مالتنا إذن كهولتو صفاوش مكاكل يالنا ويلالو أن حرفوچنم ليتن أيتن نبر حروف الشدة إنما ناتشو شديدها لفظ أجد قطن بكت نزيه ناتشو أجد قطن بكت نزيه حروف الشدة يبلال حروف الشدة ناتشو يعني ينحبس الصوت معه لمثال النبل جيم من النوسرات أو جيم أد بمن البت جزي أو قلقلة سانستات دمس يميتأثر لمونون بيان لما أدرك أد بمن البت جزي أد أجد قطن أب لمثالي أب بمن البت جزي من الله دمس يتأثرال عيدن دمس يتأثرال لمن دنو ميتأثروا سكي دمس ميتأثروا لمن دنو أب لمثالي سنن أب لمن دنو دمس ميتأثروا لقوة الاعتماد في المخرج لالو لقوة الاعتماد في المخرج يا مخرج لي يعني يا اعتماد وينم يعني كهولت أكالات ميجاجات مالتنا من بميهون بتجزي مولو لمولو بميجاجبتنا بميازبت جزي من يهونال وينم برو بميزجابت جزي مالتنا موجة بميات أبت جزي من يهونال دمسو يتأثر بس عن جزي تاريخ لموتات ميفلقو دمس بميتأثر بت جزي من يسكت لا لالو يحصل الانزعاج في جهاز النطق لالو لزعنو حلو من يدرجوت ودا حروف القلقلة بزانيون يامتوت مالتنا لمثالي النبلنا باء مخرج الباء يتايتشوال باء مخرج الباء يتايل تزيلنا كم الحرفوش نشبلنا باء من حروف الشفا إذن كم فر حرفوش نشبلنا طيب كم فراتشن بمنا يبات جزي ولا تويت أبكال يلا إنياونا يتاتشنياو مالتنا أب بمن البات جزي يعني من هنا مالتنا من قالوا تزكتوال من قالوا سيزاق دقمو يميوت أو دمس من يهونال يتأثرال يميوت أو دمس من يهونال يتأثرال يا بميتأثر بات جزي ندالو يا يتأثر بزاينة ونيتاسين كوست يهونا يمتش أنا نقدر يابت اللي لالو سلزا حلو من دنو قلقلا مستثنو مالتنا كذا من دنو من نادرقو أب ياللون من عندهن تباعد بين عضو الطرفين بلنا الليل بين عضو النطق من مالت أب لمسالي سنل أب بلنا اليازنوم أب من جيشتو ندي ملس عدرقنو أب أج أقو بمن البتجزي جيشتو من عندهن ندي ملس هي تباعد العضوين هي لو من لو قلقلة من لو مالت هو اتيان القلقلة مالتنا بعد تسكين الحرف يعني حروف القلقلة ثم ماذا يحصل يحصل التباعد بين طرفي عضو النطق لالو يا هلت تجايتو حرف يستون أكالات مالتنا من هنا له تباعد يعني يراركال وينم من هنا تجايتو يمرارك هنا مالتنا ليلوچنم حرفوች ካየን አሁን حروف الشدة ያላቸውን ለምሳሌ ጂምን በመናይበት ጊዜ ወሰጡ اللسان ነች አይደል መخرجዋ ወሰጡ اللسان ነው ያ ወሰጡ اللسان ምንድነው የሚያደርገው ከላይኛው ከሐነክ ወሰጡ الحنك ጋር የሚጋጭ ይሆናል ወይንም የሚያዝ ይሆናል መንገዱ የሚዘጋ ይሆናል ካያችሁ ይሄ ድምጽ ከየት ነው የሚወጣው ከውስጥ ወደ ውጭ ነው አይደል ከውስጥ ወደ ውጭ ነው እና ይሄ ከውስጥ ወደ ውጭ የሚወጣው ድምጽ ምላሱ ከላይኛው ሐነክ ከላንቃው ጋር ማለት ነው በሚጋጭበት ጊዜ መንገዱ ሲታሰር ወይንም ሲዘጋ ምንን ይከለክለዋል ድምጽ ወደ ውጭ እንዳይወጣ ይከለክለዋል በሚከለክለው ጊዜ ምን የሚለው ነገር يعني ያ انزعاج ያለው ነገር ይመጣል በሚመጣበት ጊዜ يعني حل ምንድነው ቀልቀላ መስጠት ነው ማለት ነው ባለበት ቦታ ማቆየት ሳይሆን ምን ማድረግ
ቀልቀላ ሰተነው እንዲራራቅ በማድረግ ነው ማለት ነው። ይታየናል አይደል? ይሄ ወደ ላይ በደንብ ተገፍቷል። ሌላ ሐርፍ አሳያችኋለሁ እንዴት ያኒ ክፍተት ያለው መሆኑ ሌላ ሕሩፉ እሽዳ ያልሆነው ክፍተት ያለው መሆኑ እናያለን። አሁን ለምሳሌ ሐ እንያት። ሐ በምንልበት ጊዜ አያችሁት? ይሄ ነጩ ክፍል ምንድነው? ክፍተት አለው። ያኒ ምን ይሆናል ማለት ነው? ድምጽ ይወጣል። የሚከለክለው ነገር የለም፣ የሚከለክለው ነገር አይኖርም። ሐ መኽረጇ ይታየናል። ይሄ ነጩ ክፍል ምንድነው? ያኒ ሐርፉ ድምፁ በሚወጣበት ጊዜ በውስጥ በኩል በሚወጣበት ጊዜ ምን የለውም፣ የሚከለክለው ነገር የለም፣ የሚይዘው ነገር የለም ማለት ነው። በዛ አይነት ሁኔታ ድምፅ የሚወጣ ይሆናል፣ ምንም ከልካይ አይኖረውም። አማ ሕሩፉ ሽዳዎች ላይ ሁሉንም ካየናቸው አሁን ለምሳሌ ዳልን እንየው። ዳልና ኸ አሁን ለምሳሌ ሁለቱ ከኸ በኋላ ዳል አለን አይደል? ኸ ዳል ዛል ብለን እንሄዳለን። ኸ የሆነ ክፍተት ነገር አላት። ሙሉ ለሙሉ ምን አይሆንም፣ አይጣበቅም። ይታያቸዋል። የሆነ ክፍተት ነገር አለው። ሙሉ ለሙሉ ከምን ጋር የአድነል ሐልቅ ካለው ጋር ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ አይጣበቅም። የሆነ ክፍተት ነገር አለው፣ የሚታይ ነገር ያው ክፍተቱ። እዚህ ላይ ግን ስንመጣ ታዩታላችሁ የዳልን መኽረጅ ሙሉ ለሙሉ ተጣብቋል። ያኒ ምን እያደረገ ነው? መኽረጁን እየተዘጋ ነው ማለት ነው። መንገዱ ተዘግቷል። በሚዘጋበት ጊዜ ምን አይኖረውም፣ ድምፅ ያኒ ወደ ውጭ አይወጣም ማለት ነው። ወይንም የሚቋረጥ ይሆናል፣ ድምፁ የሚቋረጥ ይሆናል። አሁን ይሄ የዳል መኽረጅ ነው። እዚህ ላይ የኸ መኽረጅ ነው። ኸ የሆነ ክፍተት አላት። ጠባብ ቢሆንም ግን ክፍተት አለው። እየታየን ነው። እዚህ ላይ የኸ መኽረጅ ነው፣ ክፍተት አለው። ይህኛውን ስናየው የዳልን ስናይ ሙሉ ለሙሉ ተጣብቋል ማለት ነው። ኢዘን ይሄ ምንን ያሳየናል? ሐርፎች የየራሳቸው ሲፋት አላቸው። እናም በዛ መሰረት ምን ማድረግ ያለብን መሆኑ ጠብቀን ማውጣት ያለብን መሆኑ ያስረዳናል። መፍሁም ነው? ግልጽ ነው? ጠይብ እሺ፣ አስከትለን ሕሩፍ አልእስቲዕላ የምንላቸውና እስቲፋል የምንላቸው እስኪ እንያቸው። ሕሩፍ እስቲዕላ እና ሕሩፍ እስቲፋል እነማን ናቸው? ሕሩፍ እስቲዕላ የምንላቸው ወኹሳ ضغጥን ቅዝ ወሰብዑ ዑልብን ኹሳ ضغጥን ቅዝ። እነዚህ ሁሌም ምንም የሆኑ ናቸው ብለናል፣ ተፍኺም የሚሆኑ ሐርፎች ናቸው። ሕሩፍ እስቲዕላ ለምንድን ነው ተፍኺም የሚሆኑት ብለናል? እስኪ ማን ያስታውሰናል? ባለፈው ጠቅሰን ነበር። ተፍኺም የሚሆኑበት የሚወፍሩበት ምክንያት ምንድን ነው ብለናል? ሕሩፍ እስቲዕላዎች ለምንድን ነው እስቲዕላ ተፍኺም የሚሆነው? ሁሌም ማለት ነው ያኒ በሶስቱም ሐረካዎች ፊል ሐረካት الثلاث ፈትሐ ሲኖረውም ከስራ ሲኖረውም ضማ ሲኖረውም ተፍኺሙ አለ፣ አይቀያየርም። አሁን ለምሳሌ ራ እና ላም ላይ ላም ለፍዙል ጀላላ ምን ይሆናሉ? ከስራ ሲቀድማቸው ተርቂቅ ይሆናሉ እኮ አይደል? እዚህ ላይ ግን ሁሌም ተፍኺሙ አለ። ያው ደረጃው ቢለያይም የፈትሐና የضማው ላኛው ደረጃ ላይ ነው የሚኖረው ተፍኺሙ። ከዛ ዝቅ ብሎ ያለው የከስራው ነው። ተፍኺሙ አለ ወላኪን ምን አይሆንም? ተርቂቅ አይሆንም። ለዛም ነው ምን ያሉት? ሙስተሐቁ ሕሩፍ الاسቲዕላ ምንድን ነው ብለናል? ሙስተሐቁ ሕሩፍ الاسቲዕላ التፍኺም ነው ብለናል። ያኒ ሙስተሐቅ ስንል ደግሞ ምን ማለት ነው? ሁወ ማ የንቱጁ ሚን الحق የሚለውን ትዝ ይለናል። ለዓለሁ መጨረሻ ላይ ስለነበር ለዓለሁ ወይ ረስታችሁት ይሆናል ያለው። ኢዘን ምንድነው ምክንያቱ? እስቲዕላ የተባለበት ምክንያት ራሱ ምንድነው? ሊአነ ሊሳን ያዕሉ ዐንደ ኑጥቂ ቢሃ አሉ። ሊአነ ሊሳን ያዕሉ ዐንደ ኑጥቂ ቢሃ። ታዲያስ ያ ለመውጣት የሚፈልገው ያው ሁሌም ምን ብለናል? ድምፅ ከየት ነው የሚወጣው? ከውስጥ ነው አይደል? ከውስጥ ወደ ውጭ ነው። ጠይብ ያ ከውስጥ ወደ ውጭ ለመውጣት የሚፈልገው ድምፅ ይህን ምላስ ነው እንበል። ለምሳሌ ይህ ምላስ ነው እንበል። ይህኛው የላይኛው ላንቃ ይሄ ጎርጓዳው ክፍሉ ነው። እናም ድምፅ ቤት በኩል በዚህ በኩል ነው የሚመጣው። ያ መውጣት የሚፈልገው ድምፅ ምላሳችን ከፍ በሚልበት ጊዜ ምን ያደርገዋል? ያ ድምፅ እዚህ ጉርጓድ በሆነው ቦታ ላይ ሐነክ በሆነው ቦታ ላይ ማለት ነው። ያ ጉርጓዱ ላይ ምን እንዲሆን እንዲጠራቀም ወይንም እንዲሰበሰብ ምክንያት ይሆናል። ድምፁ ከፍ ወይንም ምላሱ ከፍ በሚልበት ጊዜ ድምፅ እዚህ ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል። እዚህ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ምን ይሆናል? ያ ተፍኺም ያለው ድምፅ እንዲሰጥ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው።
تزيلاتشوال هي يزينياو دمصنا يزينياو دمص عند አይደለም ብለናል አይደል ይሄ ጎርጎድ የሚለው ቦታን ምን ስናደርግ ያኒ ድምጽ ወደ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ የሆነ ወፍራም የሆነ ድምጽ ይሰጠናል አማ ይሄ ጠፍጠፍ ስናደርገው ደግሞ ቀጠን ይላል ማለት ነው መፍሁም ገብቶናል ይሄ ነው ያኒ ምክንያቱ التفخيم سنل لزام منالو هو تصعد الصوت الى غار الحنك تصعد الصوت الى غار الحنك وريت ودا غار وين هي غرغد ودالو من دمس كف وين ولزا ممطاتو زابوتا مسبسبو منن يسطنال تفخيم منلو ነገር ይሰጠናል ይላል ለዛም ነው ኸ እንላለን غ ለምሳሌ غ ካልኩኝ አብዛኛው ወደ ውጭ የሚወጣ ከሆነ ተፍኺሙ አይታይም መፍሁም ገብቶናል ጣ ስንልና ጣ ስንል አንድ አይደለም ጣ ይሄ ያው አማርኛ ፊደል ሆነ እኮ አይደል ጣጡ የሚለው ማለት ነው ግን የአረበኛው ጣ በምንልበት ጊዜ ጣ ስንል አብዛኛው ድምጽ ወዴት ወደ غار الحنك የሚሰበሰብ ይሆናል በዛ አይነት ሁኔታ ተፍኺም የሚለው ነገር እናገኛለን ማለት ነው طيب እነዚህ حروف الاستعلاء ያልናቸው ሰባት ሐርፎች ናቸው طيب እነዚህን ሰባቱን ሐርፎች በመናወጣበት ጊዜ ያው መخرجাቸውን ሲፋቸውንም ጠብቀን መሆን አለበት طيب ተቃራኒው ምንድነው استعلاء ተቃራኒው ምንድነው استفال من ይሆናል ማለት ነው ትርጉሙ استفال ስንል ያው استفال በትርጉሙ ራሱ ማለት ነው استعلاء ስንል ምንድነው ከፍ ያለ ለማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ዝቅ የሚል ይሆናል ማለት ነው ይሄንንም ስንል አንዳንዴ የምላሳችንን ሸክል በመናይበት ጊዜ የግዴታ ለምሳሌ መሬት መንካት አለበት ማለት አይደለም ተግባባን ዝቅ ይላል ስንል መሬት መንካት አለበት ማለት አይደለም የተወሰነ ከፍ ሊል ይችላል ግን ያ حروف الاستعلاء ከፍ ብለው ድምጹን ወደ غار الحنك እንደሚሰበስቡት የማይሰበስብ ይሆናል ማለት ነው በዛ ምክንያት ተግባባን እነዚህ ምክንያቶች አሉት طيب ننتقل إلى من اللن إطباقنا اسمات لمن إطباقنا انفتاح من وصاد ضاد طاء ضاء من دون ناتشو نزي حرفوج مطبقة حروف الإطباق ناتشو طيب من مالتنا إطباق مالت إطباق مالتنا طائفة من اللسان من يقدر قال كمن قال كلانيو حنقا يمياز وينم ميقناني هنا تقبابان طائفة من اللسان من يقدر قال كلانيو كحنقا أو كمخرجو انتنوقا مالتنا وينم نعم كلانيو حنقا نبلو من ميهون ميقاتش هنا وينم أنداندو يلالو هون هي حروف الإطباق كالناتشو أنداندو كلانيو حنقا بتام يتكرر بيهونال من የሚለው እንዳንወስደው ሁሌ ኢጥባቅ የሚለው ሁሉም طائفه من اللسان ከላኛው ጋር ይጣበቃል የሚለውን እና ስትሞክረው አንዳንዴ ምን አለ የሆነ ፉርጃ ነገር ክፍተት ነገር ይኖራል ታዲያ ይሄ አለ እንዳትል ምን ይላሉ አንዳንዱ በጣም የቀረበ ነው يعني ለመነካካት ወይንም ለመያያዝ በጣም የቀረበ ነው ያው አስለን አራት ሐርፎች ናቸው እነዚህ ሷዱ ضاد ጣ ظ እነዚህ አራቱ ናቸው حروف الاطباق የምንላቸው እና የተወሰነው እንዳልነው ሙሉ ለሙሉ ከላኛው ሐነጋ የሚያዝበት ሁኔታ አለ የተወሰነው ደግሞ ወይንም የተወሰነው نعم بعضه ምንድነው በጣም የቀረበ ነው ለመነካካት ለመጣበቅ የቀረበ ነው ይሄን ካለን ያው ፈህም ለማድረግ እንችላለን طيب ተቃራኒው ምንድነው ተቃራኒው انفتاح ላይ ደግሞ ምን አይሆንም እንደ حروف الاطباقዎች ሙሉ ለሙሉ የመጣበቅ ሁኔታ አይኖርም ለማለት ነው ተግባባን طيب ننتقل الى اسمات يميلونا اذلاق يميلو اسماتنا اذلاق طيب اسمات حرفوች እነማን ናቸው ወይንም اذلاق حرفوች فر من لب الحروف ምንድናቸው مذلقا ናቸው فر من لب የሚለው ምንድነው حروف الاذلاقዎች ናቸው ተቃራኒው ምንድነው اسمات طيب اسمات انما ناتشو اسمات حرفوች ما عدا حروف المذلقه حروف الاذلاق مالتنا كذا ውጭ ያሉት ናቸው طيب አሁን እዚህ ላይ
اسكي شرح يتصافى للزالي يتكسوت إذلاق من دنو اسمات من دنو يميلون لكن بولت بكل يعني ميتكسوبت ونيتا وتشاله السون واضح لما درجناه عندندوش لمن دنو لمثالي يعني هون إذلاقنا اسمات يميلون صفات وتشوست الناس جباتشو يالوبت مكنيات هي كصفات جا جنونية اللون بلو يتوت لمن دنو عندندوش دقمو لا هي جنونية على بلو صفات وست يسكبوبت ونيتا وتشاله أنا لمن دنو يميلون اسكي شرح على وزالي يتذكر نقول لهم طيب نعم سرعة النطق بالحرف من لي حروف الإذلاق لي سرعة النطق بالحرف طيب من طرف اللسان أو من الشفتين جيد طيب هون هي نيو تعريفنا ليلة ولتن نيو تعريف ولتن سناس تأيو عندنا من عندي هون خلاص هي كصفات جا من مجنون اللوم بلن عندن تبادر كنا هون يتتكسوا دقمو من دنو كصفات الحروف نو بلو يتكسوت هين تكسوال من دنو سو لمثالي هون سرعة النطق بالحرف بلو لايدن أو لمن طرف ليس لالو شاف الكباب ليس لالو هون لمثالي فاء يتنو يعلتو شفا لايدن فر راء من دزو طرف اللسان لاي فر من ميمم شفا لاي من نون دزو طرف اللسان لب لام دزو يو أدنى حفتي اللسان أو نعم لما لا ساتشن يعني وده مجرش كبابي يعني من دنو وده مجرش كبابي لا أفاتن مجرش كبابي لا يسلالو وده موج أو مالتنا الكبابي لا يسلالو فتنا وميوتونا شو سرعة النطق الله شو مالتنا تقبل سرعة النطق الله شو هون هين تعريف عيتنا طيب ሁለተኛውን تعريف በመናይበት ጊዜ ምን ይላሉ ስለ እስማትና ኢዝላቅ ሲናገሩ ما كان من ذوات الأربع أن الخمس مالتهم مبنى مالتنا ويا قالوا يتجنبابت بالا أردتنا بالا أمست يهونو قالوش نقلنا إلى اللين الصرف لا تمرنوال من ذوات الأربع من ذوات الخمس يهونو حرفوش وين بحرفوش يتجنبا سيهون يلالو لببلو زي لاي أردت حرف ياللونا أمست حرف ياللو قال كهونا يقديتا يا عربية قال لو ندن لو يلالو يا عربية قوانقوا قال لو ندن لو من أسفل لقوال يتجابال لك أمهون اللبت من النامن اسماتنا إذلاقو يا كلمة ولاي قالوا لاي يتجابال لك أمهون اللبت يعني كولتهم من يوسد أمهون اللبت انجي عندهم بتشا يزو ميمتا كهونا هي يعربنيا قال አይባልም يعني عجم ሊሆን ነው ማለት ነው ተግባባን አሁን ትንሽ ምን አለው غموض አለው አይደል ካየን يعني አሁን ذوات الاربع እና خمس ያላቸው ከሊማዎች ለምሳሌ የኢዝላቅና የእስማትን ሁለቱን አንድ ላይ አደባልቀው ከያዙ እንጂ የዓረበኛ ቃል አይባሉም እዚህ ላይ ምን صفات ከصفات ጋር ምን ያገናኛቸዋል ወደ ማለት ይወስደናል ይላሉ ዑለማዎች ቢያንስ ያደርጉ እና ለዛ ይሄ ከصفات ውስጥ አይደለም ለምሳሌ እንዳለው እስማትና ኢዝላቅ አወቅናቸው ሐርፎችን طيب ذوات الاربع እና خمس የሆኑ ቃላቶች ላይ ሁለቱም መደባለቅ አለባቸው ምን ያገናኘዋል ከصفات ጋር አሁን ከዚህ በፊት ያለው የነው ላይ ለምሳሌ ምላስ እንደዚህ ይሆናል ከፍ ይላል ዝቅ ይላል ምን ይላል እያለን ነበርኩ አይደል ይሄኛው ግን ከዛ ጋር የሆነ ራቅ ያለ ነገር አለው ለዛ ብለው አንዳንዶች ምን አሉ ይሄ ከصفات الحروف ውስጥ አይገባም ብለው የከለከሉ አሉ በዚህ አካሄድ ይሄድን ከሆነ አንድ ሐርፍ ቢያንስ ይላሉ አራት صفاዎች ብቻ ነው ያሉት ይላሉ አራት صفاዎች ብቻ ነው ያሉት ግን ይሄኛውን የወሰዱ እስማትና ኢዝላቅ የሚለውን ሱርዓት النطق بالحرف የሚለውን የወሰዱ ይሄኛው ሱርዓቱ النطق ሲሆን ያኛው ምን ሊሆን ነው ተቃራኒው يعني የመዘግየት ሁኔታ ሊኖረው ነው እኮ አይደል የመዘግየት ሁኔታ ሊኖረው ነው እስኪ ታሪፉ ላይ ምንድነው ያሉት ثقل النطق بالحرف ማለት ነው ይሄኛው ትንሽ ከበድ ይያለ ይሄዳል ይሄኛው خفيف ሊሆን ነው ይሄኛው ثقيل ሊሆን ነው በዚህ ካየነው ይሄኛው خفيف ነው ካለን የሆነ የባህሪ ወይም የصفه ምልክት አለው እዚህ ላይ ثقيل ነው ስንል ይሄኛውም የصفه ምልክት ወይም ባህሪ ይኖረዋል እና በዚህ تعريف ከሄድን ምንም የሚለው ነገር ያስኬዳል አንድ ሐርፍ ቢያንስ አምስት صفاتዎች አሉት የሚለው ነገር ያስኬዳል ማለት ነው ተግባባን መፍሁም ገብቶናል يعني هين
ከተለያዩ ተዓሪፎች ስለሚጠቅሱ ነው እዚህ ላይ ሲደርሱ አንዳንዱ ላይ ያየነው ምን አለ ይሄ ሱርዓቱ النطق የሚለውና ثقل የሚለው ይጠቅሳሉ ሌላኛው ደግሞ يعني من ذوات الاربعه ከሆነ ወይንም خمسه ከሆነ ሁለቱ መቀላቀል አለባቸው የحروف الاذلاقና اسمات መቀላቀል አለባቸው ካልሆነ حرፉ ወይንም ቃሉ ምን አይሆንም የአረበኛ ቃል አይሆንም ብለው ያሉት ነገር ያው እሱ የተለየ ይሆናል ማለት ነው المهم በዚህ አይነት ሁኔታ ያው صفات ምን ያላቸው ضد ያላቸውን ያጠናቀቀን ይሆናል الصفات التي ليس لها ضد የሚለውን እስኪ አሁን ያልነው ያልገባው አለ ጥያቄ ያለው ጥያቄ ከሌላችሁ ወይ እኔን ጠይቅ طيب اسمات ማለት ነው ብለናል اسمات ثقل النطق بالحرف جيد إذلاق مالت سرعة النطق بالحرف مالتنا طيب ليلانيو تعريفس من دنو لنا ولتنيو نعم ولتنيو سلا إذلاقنا اسمات لا يتناقرنا نعم يعني أرات حرفوش مبناتشو مالتنا أرات حرفوش يالونا أمست حرفوش يالو قال عربኛ ቃል የምንለው ማለት ነው እዛ ላይ ለምሳሌ ባለ አራት ከሆነ ወይንም ባለ አምስት ከሆነ የኢስማት ሐርፎች ብቻ በእነሱ ብቻ የተገነባ ሊሆን አይችልም አረበኛ ነው ልንለው ምን ያስፈልገዋል የኢዝላቅና ኢስማት ሁለቱ የተቀላቀለ መሆን አለበት ብለው ይላሉ ይሄ ነው المهم ያው እንያዘው ያለው ነገር ሁለቱንም የሚጠቅሱት ስለሆነ ማለት ነው طيب ወደ الصفات التي ليس لها ضد ወደሚለው በመጣበት ጊዜ من ألن صفيرها صاد وزاي سين أين مخرج هذه الحروف مخرج يتنو طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى نزين تعبيروش بنيزاتشو ملكامي هنا طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى طيب من دنومي هنا وملاساتشن يا طرف اللسان مالتنا يا ترساتشن بوستኛው በኩል ምን ይሆናል ያ ثنايا السفلى ያልነውን በውስጥ በኩል የሚገፋው ይሆናል ወይንም እዛ ላይ ለመውጣት የሚሞክር ይሆናል ሷ በመንልበት ጊዜ ሷ ሷድ ነች ሳ ሲን ነች ዛ ዛይ ነች ማለት ነው ሷ ስንል ምንድነው ሷድ ራሱን የቻለ ምን አለው ባህሪ ያለው አይደል يعني ይሄን ስንል ለምሳሌ ሷድ ስል ሁሌ የሰፊርን ብቻ ማሰብ የለብኝም እየተግባባን ነው አይደል ቀደም ምን ይያልን መጣን አንድ حرف ቢያንስ ስንት ሲፋ አለው አምስት ሲፋ አለው ያን አምስቱን ሲፋ حرفን በመታወጣበት ጊዜ ምን ማድረግ አለበት ማውጣት አለበት ማምጣት አለበት ማለት ነው እንጂ ለምሳሌ ሰፊር አለው ስለዛስ እኔ ሰፊሩ ላይ ብቻ ትኩረት አደርጋለሁ استعلاؤን መተዋለው ወይም ሌሎች ሲፋቶችን እተዋቸዋለሁ ማለት አይደለም በል አንድ ላይ ማምጣት አለብኝ ሷ በመልበት ጊዜ ሷ ሳ ቺኛው ትቀጥናለች ሷ ሰፊር ይሰማችኋል ሰፊር ሷ በመልበት ጊዜ አው የምን ስራም አይደለም ልብ በሉ እዚህ ላይ يعني የከንፈርም ስራ አይደለም ተግባባን የከንፈር ስራ አይደለም የምን حرفዎች ናቸው حروف اللسان حروف اللسان ስለዛ ከንፈራችን ላይ ሳይሆን የምንሰራው ከንፈራችን ላይ ለምሳሌ ضمه ካለው يعني وكل مضموم بلنا وكل مضموم فلن يتم الا بضم الشفتين ضمان ነው አይደል እነዚህ አይነት يعني ከከንፈር ጋር ንክኪ ወይንም ምን ያላቸው تعلق ያላቸው ይመጣሉ ይታዩ ይችላል አሁን ለምሳሌ ሱ ካልኩኝ ሱ መቼም ምን ማለት አልችልም يعني انضمام الشفتين የሚለው ሳይኖር صادم مضمومه هنا ማውጣት አልችልም አይደል ግን ፈትሐ ሲኖራት ምን ማድረግ የለብኝም ያ ከንፈሩን መሰብሰብ ወይንም ማንቀሳቀስ ወይንም يعني የተለየ ምልክት ማሳየት የለብኝም ተግባባን ሷ ሰፊሩም አለው ተፍኺሙም አለው የግዴታ ለምሳሌ ምንም እንደምንለው
ለምሳሌ ሲን ላይና ሷድ ላይ የተለየ ነገር አለ። ሷ ምላስ ምን ይሆናል? ወደ ላይ ከፍ ይላል ሷድን በምንበት ጊዜ። አማ ሲን ላይ ሳ ምን አይሆንም? ከፍ አይልም። ለሰፊሩ ብዬ ይሄ ከንፈሩን የምሰበስብ ወይንም የተለየ ቅርጽ የምሰጠው ከሆነ ለሁሉም ሐርፎች እንደዛ ማድረግ አለብኝ። ተግባባን አይደል? ለዛይም ለሲንም ለሷድም አስለን መደረግ የሌለበት ነው ይላሉ። አልሙሂም እነዚህን ያው ነገራቶች አውቀን እንቲባህ እንድናደርግ ነው። ሰፊሩሃ ሷዱን ወዛዩን ሲኑ ከዛስ ቀልቀለቱን ቁጥቡ ጀዲን ወሊኑ። ቁጥቡ ጀድ ሑሩፉል ቀልቀላ እነማን ናቸው? ቁጥቡ ጀድ። እስኪ እነዚህን ሐርፎች እንያቸው። የት አይተናቸዋል? እነዚህን ሐርፎች ምን ላይ እናስታውሳለን? ቃፍ ጣ ሽዳ ላይ አይደል? አጂን ቀጢን በከት የሚለው ላይ አብዛኛው ሐርፉ የት እናገኘዋለን? ቀልቀላ ላይ እናገኘዋለን። ለምንድን ነው ብለናል? ያ ኢንዚዓጅ የሚለው ነገር ያስከትላል ብለናል አይደል? ጠይብ ያ ነገር በሚያስከትልበት ጊዜ ምን ያኒ የሆነ ሐል ያስፈልገዋል፣ የሆነ መፍትሄ ያስፈልገዋል። ስለዛስ አብዛኛው ወደ ሑሩፉል ቀልቀላ መጥቷል ይላሉ። ለዛ ነው ምንም እናደርገው هو ቀልቀላ ስንል ምን ማለት ነው ብለናል? ተባዑድ ዑድዊ ኑጥቅ አይደል? ተባዑድ ዑድዊ ኑጥቅ ይሄ ነው ቀልቀላ የምንለው። ተባዑድ ዑድዊ ኑጥቅ ማለት ነው። ተጋይቶ የሚራራቅ ይሆናል። ተጋይቶ የሚራራቅ ይሆናል። ተግባባን አይደል? አዎ ይሄ ነው ቀልቀላ የምንለው። እዛው ላይ እንዲቆይ የምናደርገው ከሆነ ቀልቀላውን ከለከል ነው እንዳልነው ድምፅ ወደ ውጭ እንዳይወጣ አስረነዋል ማለት ነው። የታሰረ ከሆነ ደግሞ ምን የሚል ነገር የውስጥ ኢንዚዓጅ የሚለው ነገር የሚያስከትል ይሆናል ይላሉ። ስለዛ ቁል ሁወ አላሁ አሐድ አሐድ እንጂ አሐድ አላሁ ሰመድ ለም የሊድ ወለም ይውለድ። ለምሳሌ እንደዚህ ማስረው ከሆነ ምን ይሆናል? መውጣት የሚፈልገው እየታሰረ ይሄዳል። እንደዛ መሆን የለበትም። ተግባባን? ኢነማ መን አሐድ ሰመድ ለም የሊድ ወለም ይውለድ እንደዚህ ገይቶ እንዲመለስ ተባዑድ የሚለው ነገር የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው። ጠይብ ከዚህ ወደ ሌላኛው ሳናልፍ ሑሩፉ ሽዳዎች እነማን ናቸው ብለናል? አጂድ፣ ቀጢን፣ በከት። አብዛኛው ሐርፍ የት ላይ እናገኘዋለን? ቀልቀላ ላይ እናገኘዋለን። ጠይብ የተቀሩትን ሐርፎችስ ለነዚህ ብቻ ነው ሐል የሚያስፈልጋቸው? ሌሎችስ አያስፈልጋቸውም? ለምሳሌ ምንድን ነው የቀረን? አምስቱን ከወሰድን ምን ቀረን? ሶስት ሐርፍ ቀረን አይደል? እነማን ናቸው? ሀምዛ አለን፣ ካፍ እና ታ። ሶስት ያኒ እነዚህ ሶስቱ ሐርፎች አሉ። طيب እነዚህ ሶስቱን ሐርፎች ምንድነው ያደረጉት? ካፍና ታን ወደ ምን ወደ ሀምስ እንዲኖራቸው። ሀምስ ምንድነው? ጀረያኑ النفس ብለናል አይደል? طيب ልብ በሉ እዚህ ላይ ሽዳ ማለት ነው انحباس الصوت። ሀምስ ማለትስ ጀረያኑ النفس። طيب ሁለቱን አስተውላችኋል? ምን ማለት ነው? እዚህ ላይ ጀረያኑ الصوت እያለ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ انحباس ወይንም እዚህ ላይ انحباس الصوت እያለ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ጀረያኑ النفس እያለ ነው። እንዴት ድምፅ መውጣት ተከልክሎ ትንፋሽ ሊወጣ ይችላል? ይሆናል እንዴ? ይሆናል? ሁለቱ አንድ ላይ አይሆንም። አኪድ ሁለቱ አይሆንም። ድምፁ ታሰረ ማለት ትንፋሹም አንድ ላይ ነው የሚታሰረው። ተግባባን? አሁን ለምሳሌ አት ብዬ እንደዛውም አት ካልኩኝ ድምፁም ትንፋሹም አንድ ላይ ነው የሚታሰረው። طيب ታዲያ ሁለቱን ባህሪያት እንዴት አጣጥመን አስማምተን ልናወጣ እንችላለን ሲባል ምንድነው ተስማሙላቸዋለን። እንዴት ተስማሙላቸዋለን? እንዴት ነው የሚስማሙት? እስኪ ሁለቱ ከተጋጩ ወይንም ሁለቱ የማይስማሙ ከሆነ ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ መንገድ ነው እንበል። ሁለቱም በዛ መንገድ መውጣት ይፈልጋሉ። እኛ ጋር የሆነ መንገድ አለ፣ ያው ታሪካዊ የሚባል አለ፣ መገራ ሚጌር ይባላል። ኢንሻአላህ ስትመጡ ትዘይሩታላችሁ። አባድርን ስትዘይሩ ኢንሻአላህ አንድ ላይ ምን አለ፣ ሁለቱ ሰዎች አንድ ላይ ማለፍ አይችሉም፣ መንገዱ ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? አንድ ላይ እንዲገቡ እናደርጋቸዋለን። ይቀበላሉ እሱ ሁለቱ። طيب በየተራ እንላቸዋለን። طيب ማን ይቅደም?
በየተራ ካለም እኮ ምን ያስፈልጋል? ይሄኛውም ምን ይቀድማለሁ ይሄኛውም ምን ይቀድማለሁ ይላል። ከዛ ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ የማን ነበር ብለናል? ካፍና ታ የሺዳ ነው አይደል? ተረኛ ወይንም ሐቅ ያለው እሱ ስለሆነ እኔ ይቀድማለሁ ይላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ተራውን ለማን ይለቃል? ለሚከተለው ይለቃል ማለት ነው። ተግባባን? ይሄ ነው የሚፈለገው። ያኒ ሺዳ ሀምስ እናደርጋለን። ሺዳውን አድርገን ወዲያውኑ ወደ ምን ወደ ሀምስ እንመጣለን ማለት ነው እንጂ ሁለቱን አንድ ላይ በአንድ ጊዜ ማምጣት አንችልም። ኢነማ ምንድነው የምናደርገው? አከታትለን አሁን ለምሳሌ አክ በሚለው ላይ አክ ይሄ ሽዳ ነው ስል ደግሞ ምን ተከተለ? ሀምስ ተከተለ ማለት ነው። አክ እንደዛውም አት በምልበት ጊዜ ያዝ አድርገን ለቀቅ ያዝ ለቀቅ የምንለው ማለት ነው። ያዝ ለቀቅ የምንለው ይሄ ነገር ይመጣል ማለት ነው። ተግባባን? በዚህ አይነት ሁኔታ እናደርገዋለን። አሁን ለምሳሌ ኢዘ ሰማኡ እንሸቀት ሸቀት ሽዳ ሀምስ ተግባባን? ሸቀት በምልበት ጊዜ የሆነ ትንፋሽም አለው። ሙሉ ለሙሉ ለምሳሌ ሽዳውን የከለከልኩት ከሆነና ወደ ሀምስ ብቻ የመጣው ከሆነ ትንፋሹ ይበዛል። አት ለምሳሌ አት አያችሁት? ምኑ ትንፋሹ በዛ። ይሄ በምን ምክንያት ነው ካልን ሽዳውን አልሰጠነው። ሽዳውን የሰጠነው ከሆነ ያ ትንፋሹ የሚከተለው ምን ይሆናል? ይቀንሳል፣ ያ ወይንም መጠነኛ ይሆናል ማለት ነው። መፍሁም ገብቶናል? ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ነው። ያኒ ተጅዊዱ ላይ ኻሰተን ቂራአው ላይ ይህን ነገር ሙላሐዛ ያደርጋሉ ያው የተጅዊድ ዑለማዎች። እዚሁ ደርሷል መሰለኝ። ጠይብ እስኪ ከዛ በኋላ ያሉትን ፈጥነን እንትን እንድንል ሌላ ኢንሻአላህ ያው ደውራው እንዴት ነው? ተስማማችሁ? ተስማማ? እንቀጥል ወይስ ያው የቀረን አንድ 2 ሳምንት 3 ሳምንት ነው አይደል? ኢንሻአላህ ሊላሂ ተዓላ ብለን እንቀጥላለን ኢንሻአላህ። ያው ሞራሉንም ንያውንም ሚስተን እንቀጥለዋለን እና ዋናው ግን አሁን ያው እኔ ብቻ እየተናገርኩኝ ነው ማለት ይቻላል። አብዛኛውን አይደል? ወደ እናንተ መምጣት አለብን። አንድ ሰው በራሱ ነው አይደለም የሚያውቀው ያኒ ለውጥ አለው ወይስ የለውም የሚለውን በዛ በራሱ ሊያውቀው ይችላል። ኢንሻአላህ ያን ነገር ተጥቢቅ ማድረግ አለበት። አሁን መጀመሪያ ላይ ያኒ ፈህም እናድርገው። መልእክቱ ምንድነው? ምንድነው የተፈለገበት? መኽረጅ ማለት ምንድነው? ሲፋ ማለት ምንድነው የሚለውን መጀመሪያ ከተረዳን በኋላ ከዛ ወደ አመል ወይንም ተጥቢቅ በምንገባበት ጊዜ የበለጠ እስቲፋዳ እናደርጋለን እንጂ ማዕሉማቱን ብቻ ይዛችሁ ወደ ሀገር አትሄዱም አይደል? ጓዛችሁን ተሸክማችሁ ኢንሻአላህ ያኒ ተጥቢቅ ተድሪባት ያስፈልገናል። ለዛም ጊዜ እንሰጣለን ኢንሻአላህ። ወሳኙ ምስ ስለሆነ ማለት ነው። طيب ወሊን የሚለው ላይ ሊን ምንድነው ብለናል? ዋውን ወያኡን ሱኪና ወንፈተሐ ማ ቀብለሁማ ይሄ ነው ሊን የምንለው። ዋውና ያ ሳኪና ሆነው ከነሱ በፊት ፈትሐ ሲኖረው ማለት ነው። መፍቱሕ ሲሆን ምን ይባላል? ሊን ይባላል። ቁረይሽ ለምሳሌ ኸውፍ ስንል ያለው ማለት ነው። ዋውና ያ ሳኪና በፊት መፍቱሕ ሲሆን طيب ዋውን ወያኡን ሱኪና ወንፈተሐ ቀብለሁማ ወልንሒራፉ ሱሒሐ ይላሉ። ምን ላይ ነው ያለው እንሒራፍ? ፊላሚ ወራ ሁለቱም ያኒ ጠረፉ ሊሳን ላይ የሚወጡ ሐርፎች ስለሆኑ ሐርፋ الانحراف ይሏቸዋል። ላምና ራእን ማለት ነው። ተክራር ላይስ ምን አለን? ራ ብቻ ነች ማለት ነው። እዚህ ላይ ተክራር ስንል ራ ስንል ምን ማለት አይደለም ያን ነገር እናምጣው ማለት ሳይሆን ኢነማ ተጀኑብ እናድርግ ለማለት ነው። ራኡ ተክራር እንዳይሆን እንዳይደጋገም። አሁን አር ብለን መደጋገም የለብንም። ይህን ነገር ተጀኑብ ማድረግ አለብን። ይህን ነገር ማገድ ወይንም መጠበቅ አለብን እንዳይወጣ ለማለት ነው የተፈለገበት። ፊላሚ ወራ طيب وبتكرير جعل ያው ተክሪር የራእ ነው። ወሊተፈሺ ተፈሺ ምንድነው? هو انتشار الهواء في الفم ነው አይደል? هواء ምን ያደርጋል? አፋችን ውስጥ ያኒ የሚንሸረሸር ይሆናል ወይንም نعم የሚንሸረሸር ይሆናል። ይሄ ነው ምን የምንለው ተፈሺ የምንለው። እሽ በምንልበት ጊዜ ያለው ሲፋ ነው ማለት ነው። ወሊተፈሺ ሺኑ ضادا استطيل ምን ማለት ነው? استطاله ስንል استطاله ማለት ጡል ከሚለው አይደል የመጣ ነው። እና ያ የቀኝ ጎን የምላሳችን ቀኝ ጎን ወይንም የግራ ጎኑ ምን ያደርጋል?
ይሄ አድራስ የምንላቸው ትላልቅ ጥርሶች አሉ። ያው መኽረጁ ዷድ አይተናል። መንጥቀት አضغጥና መንጥቀት ተላሙስ የምንለው አለ ብለናል አይደል? ያ ጫን የሚልና ንክኪ ብቻ ያለው ቦታ አለ ብለናል። እና ምን ይሆናል? በጣም ረዥም የሆነ መኽረጅ አለው በስፋት ቦታውን የሚቆጣጠረው ይሆናል። ሐታ የተሲላ ቢመኽረጅ ላም ይላሉ። ላም እስከምትወጣበት እስከዛ ምን የሚሆን የሚረዝም ስለሆነ ያኒ ይሄ እስቲጣላ ሲፋው ወይንም ባህሪው ነው እንላለን ማለት ነው። ይሄ ነው ያው ከሲፋቶች ጋር የሚገናኙ ባህሪያት እነዚህ ናቸው። ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ተጥቢቁ ላይም እንደዛውም ባለፈው ያው የቤት ስራ ብለን ነበር። እሱንም ኢንሻአላህ በሚቀጥለው አንድ ላይ የምናየው ይሆናል። ባረከላሁ ፊኩም ወአሕሰነላሁ ኢለይኩም። ኢንሻአላህ ያው እንደተለመደው ዓስር ሰግደን እንደዛውም ሰላቱል ጋኢባችንም ሰግደን ከዛ በኋላ ጁምዓ ስለሆነ ሰዓ ምን አይነት ሙስተጃብ ዱዓ ሙስተጃብ የሚሆንበትም ጊዜም ስለሆነ ኢንሻአላህ የተወሰነ ያኒ ተቀምጠን ያው ራቅ ያላችሁት ኢንሻአላህ ያው ሓጃም ስላላችሁ ልትወጡ ትችላላችሁ። የምንችለው ቁጭ ብለን ኢንሻአላህ አንድ ላይ ሰላዋት ነገርም እናደርጋለን ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ነህሊል ወንሰሊ ዐላ ረሱሊላህ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه